Praise Lord, everyone. Let us thank God for this fresh morning. In His presence, there is fullness of joy. In Psalm 57, 5th verse, we read, Be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. We are going to magnify Him and let us feel His presence, which is in midst of us. His presence is everywhere. So let us thank God for His presence in His sanctuaries. Now we shall close our eyes and commit ourselves. Let us pray earnestly for the oneness in our minds, soul and body, and also let our thoughts meditate, and let thoughts must not scatter, thinking of so many things, and there are so many disturbances around us. So let us not be disturbed by those things, and also let us commit ourselves fully and ask God to rule over us through the Holy Spirit. Shall we all rise to our feet? Today, God has granted us this great privilege of coming to His house, given us this favor that we can all sing together to His name and spend some hours together as a family of God. This is a privilege that God has given us, and we thank Him. Today, we want to sing two songs thanking God. One song, we want to thank God for His salvation, the great salvation that He has earned for us. The first song we want to sing, thanking God for everything, for all His ways, for all His doings in our lives, for all that He has allowed, all that He has permitted in our lives, for all the different seasons and situations that He has permitted. One thing we can say is that the thoughts that God has towards us is good and for good. Just like God told the children of Israel when they were carried to captivity, when they were in Babylon, He said to them, I know the thoughts that I have for you, thoughts of peace and not of evil, thoughts to give you an expected end. And though we may not be able to understand with a limited understanding, many things that have happened, happens, and will happen for us, on this we rest, that the thoughts that God has towards us is for good. God is good. He is all-wise and almighty. And for that, in all things we can thank Him. In all situations we can thank Him. In all, through all, and amidst all we can thank Him. Shall we all sing this song with joyful hearts? Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all Thou dost provide. For my Redeemer, thanks for all Thou dost provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for praise that Thou hast answered.
John 3:27 we read, "A man can receive nothing except it be given him from heaven." For us to have something, God has to give. Only when God gives, we can receive it and have it. And God gave us His Son. Unto us a child is born, unto us a son is given. Jesus said to those Jews who were contending with Him, "I came from the Father, I proceeded and came from the Father. I did not come of myself, I came because He sent me." What love the Father God had for us, that He would give His own Son, that He would send His Son for us, that He would spare not His Son for us, but gave Him up for us all. And what love the Son had for us, that He did not consider it robbery to be equal to God, but made Himself of no reputation and took upon Him the form of a slave and humbled Himself and came down and laid down His life for us. And what love the sweet Spirit of God has for us, that He daily works into us, in us, that great salvation. All the three persons of Godhead, the Father, the Son, the Spirit, planning and working out that great salvation, the full salvation for us through and through. God for us, God with us, and God in us. We boast in this God, we boast in this salvation. Shall we sing the song, "There is a Redeemer, Jesus God's own Son," and we thank the Father for giving us the Son and leaving His Spirit in this earth till that work is done. There is a Redeemer, Jesus, God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face, and there I'll serve my King forever in that holy place. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. And leaving your Spirit till the work on earth is done. Even before we came to be, a Redeemer was arranged for us. And even before the foundation of the world, the Lamb to be slain was chosen for us. The ransom to be paid was made ready for us, so that just at the right time Christ came and died for the ungodly, so that He could deliver us from the clutches of the enemy, so that He could deliver us from the bondage of sin, from the enslavement of sin, and sin no longer has dominion over us. Beloved people of God, let us take this assurance today that sin shall not have dominion over us, because Jesus has paid the full price. And one day, by the grace of God, when we stand in glory and see His face, that will be our joy. Shall we sing this song once more? There is a Redeemer, Jesus, God's own Son,
Messiah, oh, for sinners slain. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face, and there I'll serve my King forever in that holy place. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. There is a Redeemer, Jesus, God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. And leaving your Spirit till the work on earth is done. Dear Lord, our loving Heavenly Father, we thank you. Give us the grace to thank you in everything, for all things, for all you have ordained for us, for our good. For all things you work out together for our good. We thank you, Lord, for all the ways you lead us and guide us, you take us through. But above all, Lord, we thank you for your Son, Jesus Christ. We thank you for leaving the Spirit with us. Thank you for the great salvation plan. Thank you that you counted us, that you took pleasure to count us into your salvation plan, that you made known this salvation to us. Oh Lord, we thank you that because of what Jesus did, we too can become sons of God. We too are sons of God. Lord, that sin will not enslave us anymore. That sin will not have any dominion over us. We thank you for your marvelous doings. We commit ourselves into your tender care. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we confess and pray. Amen. ఈ దినము మనము తెలుగు సర్వీస్లో ఎంచుకున్నటువంటి 2 పాటలు. మొదటి పాట సంతోషం మీద మనము ఎంచుకున్నాం. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో, జాన్ ది గాస్పల్ 14th chapter and 27th word. శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను, నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను. లోకమిచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించటం లేదు. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, వెరవనీయకుడి. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు, మనకు శాంతిని ఇస్తాను, శాంతిని ఇస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ 2 రకాలుగా ఆయన మాట్లాడాడు. లోకం ఇచ్చినట్లుగా నేను ఇవ్వటం లేదు, నా శాంతిని మీకు ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు. అంటే మనకు సంతోషం 2 రకాలుగా ఉంటుంది. లోక సంబంధమైనటువంటి సంతోషం ఉంటుంది, పరలోక సంబంధమైనటువంటి సంతోషం ఉంటుంది. ప్రభు మనకి ఇచ్చేది పరలోక సంబంధమైనటువంటి సంతోషము. అది మనకు లోపల అంతర్గతంగా ఇన్నర్ నుంచి మనకి వస్తూ ఉంటుంది ఆ సంతోషం అనేది. మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి కష్టాలు, నష్టాలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, బాధలు అనేక రకాలుగా ఇదవుతున్నప్పటికీ కూడా మనము నెమ్మదిగా సమాధానంతో ఉండగలము అంటే అది ఆయన ఇచ్చే సంతోషము. ఆ విధమైనటువంటి సంతోషాన్ని మనం పొందుకొనాలి అంటే మనము యేసునందుకు చేరాలి, యేసుని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలి. యేసుని హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ సంతోషాన్ని అనుగ్రహించగలము. ఆయన వచ్చి నీ యొక్క కన్నులు ముట్టినప్పుడు మాత్రమే నీ మనోనేత్రాలు తెరవబడతాయి. అప్పుడే నీవు ఆయన ఇచ్చినటువంటి సంతోషాన్ని, నువ్వు ఆయన అనుగ్రహించే సంతోషాన్ని అనుభవించగలవు. కాబట్టి ఈ యొక్క సంతోషం నీకు కావాలి అంటే మీరందరూ యేసునొద్దకు రావాలి. సత్య సమాధానం ఆయన అనుగ్రహిస్తాను, నా సత్య స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మని మీకు అనుగ్రహించి వెళ్తున్నాను, ఆయన మీకు సమాధానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనకు అనుగ్రహించి వెళ్ళాడు. కాబట్టి ఆ సత్య సమాధానం మనకు కావాలి అంటే మనము
ఆయన దగ్గరకు రావాల్సి ఉన్నది. యేసుక్రీస్తుని మనమే నేడే ఈ దినమే మనం హృదయంలోనికి చేర్చుకోవాలి. నేడే రక్షణ దినము కనుక మనం ఈ దినమే మనం ఆయన హృదయంలోనే కనుక చేర్చుకుంటే అప్పుడు ఆ యొక్క సంతోషాన్ని మనము అనుభవించగలం. కాబట్టి సంతోషంతో అందరం ఆయన మన హృదయంలో చేర్చుకొని మనం ఇక్కడ క్రైస్తవ బిడ్డలుగా ఒక సంఘంగా ఒక చర్చిగా మనం అందరం ఉన్నాం. కాబట్టి ఆయన మనందరి మధ్య ఉన్నాడు. ప్రభు యొక్క రాజ్యం ఎక్కడ ఉన్నదంటే నేను మీ మధ్య ఉన్నది, మీ మధ్య ఉన్నదని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మనము ఆయన రాజ్యాన్ని, ఆయన యొక్క ప్రజెన్స్ని మనం అనుభవించాలి అంటే మనము మన సంఘముగా ఉండే మనందరము ఆయన స్తుతించి ఆరాధించి ఆయన ఘనపరచుదాము. ఓకే, కాబట్టి మనం సంతోషమే సమాధానం అనే పాటతో ఆయన మహింపరచుదాము. సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, చెప్పనా సఖ్యంగాని సంతోషం, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం. నా హృదయము వింతగా మారెను, నా హృదయము వింతగా మారెను, నా హృదయము వింతగా మారెను, నాలో యేసు వచ్చినందున, నాలో యేసు వచ్చినందున. సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం. తెరువబడెను నా మనోనేత్రము, తెరువబడెను నా మనోనేత్రము, తెరువబడెను నా మనోనేత్రము, క్రీస్తు నన్ను ముట్టినందున, క్రీస్తు నన్ను ముట్టినందున. సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం. ఈ సంతోషము నీకు కావలెనా, ఈ సంతోషము నీకు కావలెనా, ఈ సంతోషము నీకు కావలెనా, నేడే యేసు వద్దకు రమ్మో, నేడే యేసు వద్దకు రమ్మో. సంతోషమే సమాధానము, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం. యేసుక్రీస్తును నేడే చేర్చుకో, యేసుక్రీస్తును నేడే చేర్చుకో, యేసుక్రీస్తును నేడే చేర్చుకో, ప్రవేశించు నీ హృదయమందు, ప్రవేశించు నీ హృదయమందు. సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం, చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం. రెండవ పాట ఇది సమర్పణ గీతము.
మనల్ని మనము దేవునికి సమర్పించుకుంటూ ఉన్నాము. నా జీవితం అంతం వరకు అయ్యా నేను నీకు సేవ చేస్తాను, నా జీవితం అంతం వరకు నీవు సేవ చేస్తాను, నాకు నీవు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి నడుపుము నా రక్షక. మనల్ని రక్షించుకున్నటువంటి ఆయన మనకి అంతం దాకా నడిపిస్తాడు. కాబట్టి మనం ఆ విధంగా మనము ప్రార్థన చేద్దాము, సమర్పించుకుందాము. ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవ జీవితము అంత తేలికైనటువంటిది కాదు. అది అనేక రకమైనటువంటి ఆటంకాలు, భయాలు కలుగుతాయి. కానీ ప్రభు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకు అన్నీ పోతాయి. కనుక అది చాలా నిజమైనటువంటి సత్యం. కాబట్టి ప్రభు మనతో ఉంటే చాలు, అన్ని వేళలా నీవు చెంతనే అన్న అనుభవం ఇవ్వమని మనం ప్రార్థిద్దాము. అప్పుడే మనము తిన్నగా ఆయన మార్గంలో నడుచుకుంటాము, ఈ పాప మార్గం దగ్గరికి తిరిగిపోకుండా మనల్ని రక్షించుకున్నటువంటి దేవుని యొద్దకు మనం వద్దాము. పాత ఆశల వైపుకు పోవద్దు. ఎందుకంటే సాతానుడు ఎంతసేపు మన వెనకే ఉండి మనల్ని వెనకలాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ప్రభువుని మనం వెంబడిద్దాము, మమ్మల్ని వెంబడిద్దాము. దాని కొరకు ఆయన కృప కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాము. అప్పుడు ఆయన రెండవ రాకడలో ఆయన తిరిగి ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన మహిమలోనికి మనల్ని చేర్చుకుంటాడు. ఆ ఎత్తబడి సంఘములో మనం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము, ప్రభువుని స్తుతిద్దాము, ఆరాధిద్దాము. ఈ యొక్క భూలోకములో మనము ఉన్నంత వరకు ఆయన విడవకుండా ఆయన పట్టుకుని మనము గట్టిగా ఆయన విడవకుండా ఉందామని చెప్పి ఆ రక్షకుడిని మనము ప్రార్థన చేద్దాము. జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని, నీవు నాతో నుండి ధైర్యమునిచ్చి నడుపుము రక్షక. జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని, ఎన్ని ఆటంకంబులున్నను, ఎన్ని భయములు కల్గినా, ఎన్ని ఆటంకంబులున్నను, ఎన్ని భయములు కల్గినా, అన్ని పోవును నీవు నాతడు నున్న నిజమిది రక్షక. జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని, అన్ని వేళల నీవు చెంతనే ఉన్న అనుభవమీయవే, అన్ని వేళల నీవు చెంతనే ఉన్న అనుభవమీయవే. తిన్నగానే మార్గమందున పోయి నడచెద రక్షక. జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని, పాప మార్గము దరికి పోవక పాతయాసన కోరక, పాప మార్గము దరికి పోవక పాతయాసన కోరక, ఎప్పుడు నిన్నే వెంబడింపను కృపను సంగుము రక్షక. జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని, మహిమలో నీ ఉండు చోటికి అమ్ము చేర్చెదనంటివే, మహిమలో నీ ఉండు చోటికి అమ్ము చేర్చెదనంటివే. నాము దాటిన దాక నిన్ను వీడనంటిని రక్షక. జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని.
పరిశుద్ధుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, గొప్ప దేవ తండ్రి నాయన, ఈ పరిశుద్ధ ఆలయంలో ఈ ఉదయకాలము నాయన ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో అలాగే తెలుగు ఆరాధనలో నాయన స్తుతించి ఆరాధించి నన్ను గణపరచడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యానికే వందనాలు తండ్రి. స్తుతులు స్తోత్రము నాయన. ప్రభా నాయన ఈ యొక్క మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకే సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ప్రభా స్తుతులకు పాత్రుడు తండ్రి. ప్రభా నాయన మీకే నాయన సమస్తం అర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి. వచ్చినటువంటి ప్రతి బిడ్డను దర్శించండి, దీవించండి. ఆన్లైన్లో చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దర్శించండి, దీవించండి. ప్రభా నాయన వారి వాక్యం ద్వారా నాయన వారిని సేద తీర్చండి, వారి ఆత్మలకు సేద తీర్చండి తండ్రి. వాక్యం కొరకు బిడ్డలు ఆయత్తపడుచుండగా ప్రభు బిడ్డల్ని సిద్ధపరచండి నాయన. వాక్యం అందించినటువంటి పాస్టర్ గారికి నాయన మీ యొక్క ఆత్మాభిషేకము దయచేయండి తండ్రి. నాయన మహిమాగంతా ప్రభావం నీకే ఆరోపిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. All glory be to the King of Kings and the Lord of Lords. ప్రభువులకు ప్రభు, రాజులకు రాజు అయినటువంటి ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. Today we are going to look into the topic, the role of good works after we accept the Lord Jesus Christ. That is after our salvation. ఈ దినము మనము రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం చేయవలసినటువంటి మంచి పనులను గురించి మనము ధ్యానం చేద్దాం. The role of good works in our lives. మన జీవితంలో మనము చేయవలసినటువంటి మంచి పనులు గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. First, I want to clarify a very mistaken notion that many believers have about good works after being saved by faith. మొట్టమొదటగా మీకు రక్షణ పొందిన తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి మంచి పనులు చేయాలి అనే దాని గురించి మీకు అవగాహన కల్పించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. So that portion is in Romans chapter 3 verse 20. And of course, he goes on to talk a lot about it and then also concludes in 28. ఇక్కడ మనము రోమా అపోస్తలుడైన పౌలు రోమిలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20వ వచనం నుంచి 28వ వచనం వరకు దీని గురించి చాలా విషయాలు రాసి ఉన్నాడు. Verse 20 says, "Therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin." 20వ వచనము, ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి క్రియల మూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు. ధర్మశాస్త్రం వలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది. Therefore by good works of the law no flesh will be justified. కనుక మనము చేసినటువంటి యొక్క మంచి పనుల వలన మనము ఏ విధమైనటువంటి శరీరి కూడా మంచి అని చెప్పి తీర్పు తీర్చబడడు. Verse 28 says, "Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law." 28వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, కాగా ధర్మశాస్త్రం సంబంధమైనటువంటి క్రియలు లేకుండా విశ్వాసం వలననే మనుషులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుచున్నారని ఎంచుచున్నాము. So some of the people hold on to the theology faith alone. కొంతమంది థియాలజీ సంబంధించినటువంటి వారు విశ్వాసం మూలముగానే అని నమ్ముతున్నారు. If you have faith, that is enough. This verse says that deeds, we are not justified by our deeds. కనుక మనకు విశ్వాసం ఉంటే చాలు, మనం చేస్తున్నటువంటి క్రియల మూలముగా మనము తీర్పు తీర్చబడము అనే ఒక విశ్వాసంలో ఉంటున్నారు. But what we have to note here, these passages very clearly say they don't talk about good works in general. It talks about the works of the law, the deeds of the law. ఇక్కడ మనకు రాయబడినటువంటి పాఠ్యభాగంలో 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం నుంచి 28వ వచనం వరకు ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలు మాత్రమే రాశారు, కానీ జనరల్గా మనం చేసే మంచి పనుల గురించి మనకు ఇక్కడ రాయబడలేదు. So specifically it talks about the deeds of the law. If you try to fulfill the deeds of the law, you will not be justified, you will not be fully saved. ఇక్కడ ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ఆజ్ఞలను మాత్రమే మీరు పాటిస్తే దాని మూలంగా మీరు నీతిమంతులుగా ఎంచబడరు అని మాత్రమే రాయబడి ఉన్నది. So every time we look at it and read deeds or acts or works, good works, we have to very clearly mention they only signify the works of the law. కనుక ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు మంచి పనుల గురించి చెప్పినా కానీ వాక్యములో ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క పనుల గురించి మాత్రమే ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. So without the faith no man can be justified with the works of the law.
కనుక విశ్వాసం లేకుండా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి క్రియల మూలంగా ఎవరు కూడా తీర్పులోనికి రాలేరు. In fact, Jesus alone came into this world and he fulfilled the law. He was the only one who fulfilled the law, and he also abolished the law by his flesh. కనుక ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన మాత్రమే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క న్యాయమును అంతా ఆయన పూర్తి చేసి ఆయన శరీరం ద్వారా దీన్ని కొట్టివేసి ఉన్నాడు. So chapter 4 verse 2 says, "For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God." కనుక నాలుగవ అధ్యాయము రోమిలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే, అబ్రహాము క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడిని తీర్చబడిన యెడల అతనికి అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని ఎదుట కలుగదు. So it's a very clear cut fact that nobody will be justified by the works of the law. కనుక ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది, ఎవరు కూడా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి క్రియల మూలముగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడరు. But again, the good works has to follow any believer. కనుక మనము ప్రతి విశ్వాసి కూడా చేయవలసినటువంటి మంచి పనులు మనం చేస్తూనే ఉండాలి. Any believer who does not have good works is not a full believer. కనుక ఎవరైనా విశ్వాసిని అని చెప్పుకునే వ్యక్తి ఒక మంచి పనులు చేయకపోతే ఆయన విశ్వాసే కాదు. We are going to look into that aspect very clearly today. కనుక ఆ విషయమై మనం ఇవాళ స్పష్టంగా దాని గురించి ధ్యానం చేద్దాం. So come with me to Ephesians chapter 2 verses 8 onwards. Ephesians chapter 2 verses 8 onwards. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుంచి మనము చూద్దాము. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, but it's a gift of God. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, ఇది దేవుని వరము. Very clear. By faith through by grace through faith. ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది, కృప చేత మీరు విశ్వాసం ద్వారా రక్షింపబడ్డారు. Not of works lest any should అదే కానీ మీరు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, మీరు చేసిన క్రియల వలన కలిగినది కాదు. Because a lot of Christians believe they don't go to church, they don't go follow any of the mandatory requirements to be a believer, but they are deeply involved in social service. చాలామంది క్రైస్తవులు వారు చర్చికి రారు, కానీ ఈ యొక్క ఇవన్నీ మనం పాటించగానే వారు ఎక్కువగా సోషల్ సర్వీస్లో మాత్రం చాలా ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. And they think that because the Lord said, you know, I was thirsty, you gave me drink, I was hungry, you gave me food, I was clothless, you clothed me, and I was in the prison, you came to see me, I was in the hospital, you came to see me, all these things, and then the Lord says, come enter into the inheritance that has been prepared even before the foundation of the world. They use that word very, very wrongly. కనుక ఇక్కడ వీరు ఉద్ఘాటించే ఆ యొక్క వాక్య భాగము ఏంటి అంటే, నేను దప్పికొని ఉన్నాను, మీరు నాకు దాహానికి ఇచ్చారు, నేను ఆకలి కొని ఉన్నాను, మీరు నాకు ఆహారం పెట్టారు, నేను వస్త్రాలు లేకుండా ఉన్నాను, నాకు మీరు వస్త్రాలు ఇచ్చారు, నేను రోగినై ఉన్నాను, నన్ను చూడటానికి వచ్చారు అన్న ఆ వాక్య భాగాన్ని తీసుకుని దాన్ని మాత్రమే వారు ఫాలో అవుతున్నారు. And they miss out on one thing. For all what the Lord said, the righteous replied. What is righteous? Having saved, having accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior, baptized, and have become a disciple or a believer. ఇక్కడ ప్రభు చక్కగా ఏమని చెప్తున్నారంటే, మీరు రక్షణ పొంది బాప్తిసం తీసుకుని శిష్యులుగా మీరు ఆయన యొక్క సేవలో ముందుకు సాగాలి. Jesus was not addressing the social workers. అక్కడ ప్రభు సోషల్ వర్కర్స్ గురించి అక్కడ మాట్లాడటం లేదు. Jesus very clearly were speaking to the righteous people about their good works. కనుక ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే, నీతిమంతులు చేసే ఆ యొక్క మంచి పనుల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And the righteous replied, this is Matthew 25. Righteous replied, Lord, when did we do all these things? అప్పుడు అక్కడ మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది, ప్రభువా మేము ఎప్పుడు ఇవన్నీ చేశామని అక్కడ వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు. And the Lord said, if you have done anything for the very, very least, that you have done unto me. మీరు అతి చిన్న వారిలో ఎవరికైనా ఇది యొక్క సహాయం చేసింటే అది నాకు చేసినట్లుగా అని అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు. So good works is always needed after we put our faith in Jesus Christ, beloved. Becoming a believer and then practicing believer, then
added to that is the good works. కనుక మనం ఒకసారి రక్షణ పొందిన తర్వాత విశ్వాసిగా ముందు మనం విశ్వాసంలో బలపడిన తర్వాత మనము దేవుని మహిమార్థమై మనము మంచి పనులు చేస్తూ మనము ఆత్మీయంగా ఎదగాలి. Verse 9 says, not of works, lest anyone should boast. కనుక ఇక్కడ 9వ వచనం స్పష్టంగా రాయబడింది, అది క్రియల వల్ల కలిగినది కాదు కనుక ఎవడను అతిశయపడ వీలు లేదు. Nobody can boast, I did social work and so I went to heaven. కనుక ఎవరైనా కానీ నేను చాలా సోషల్ వర్క్ చేశాను కాబట్టి నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పుకుంటానికి లేదు. Because in verse 10 Paul clearly explains the truth. ఎందుకంటే ఇక్కడ 10వ వచనం చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. మరియు వాటి యందు మనం నడుచుకున్న వలన దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనం క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఉన్నాము, ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము. Which God prepared beforehand that we should walk in them. కనుక మనల్ని ముందుగా సిద్ధపరిచాడు. We are the very workmanship created in Christ for good works. కనుక మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై సత్క్రియలు చేయడానికే మనం ఆయన చేతి పని అయి ఉన్నాము. So every opportunity that you get to do a good work, you must be able to do that. కనుక మీకు వచ్చినటువంటి ప్రతి అవకాశము, ఏదైనా మంచి పని చేయడానికి మీకు వచ్చినటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగపరచుకోవాలి. But we are in a very selfish world. కానీ మనం చాలా స్వార్థపూరితమైనటువంటి లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నాము. Most of them are concerned only about themselves. ఎక్కువ మంది వారి గురించే వారికి ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటారు. My work, my job, my income, my investments. నా యొక్క వృత్తి, నా యొక్క ఇన్కము, నా యొక్క కుటుంబం, ఈ విధంగా నా ఉద్యోగం, ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. I must build my house. నేను నా ఇల్లు కట్టుకోవాలి. Everything about me. ప్రతిదీ ఆయన గురించి, మన గురించి. I don't care for anybody. ఇతరుల గురించి నాకు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేదు అన్నట్టు. People will with all kinds of needs will always be there. అనేక రకాలైనటువంటి అవసరతలో ఉన్నవారు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటారు. What am I going to do by helping them a little bit? వారికి నేను చేసే సహాయం వల్ల ఏం పెద్ద ఉపయోగం ఉంటుంది? The hungry will have to be hungry because it is fate. They say it's a fate. ఆకలి కోరి ఉన్నాడు, ఆకలిగా ఉన్నాడు అంటే అది వాడి కర్మ అన్నట్టు. The homeless will have to be homeless because that is about their destiny. కనుక ఒకవేళ హోప్లెస్గా ఉన్నాడు అంటే అది వాడి యొక్క ఇది వాడి గమ్యం అంతే అన్నట్లుగా ఉంటారు. And so one of the sects in India, they believe that it is by fate that they are left like that by God, and the next janma, because they are like this, next janma they will become better. ఒక విధమైనటువంటి ఒక వర్గం వారు, మన హైందవ దేశంలో ఒక వర్గం వారు ఏమనుకుంటారంటే వాడి పూర్వజన్మ పాపం వల్ల అలా ఎలా ఉన్నాడు, వచ్చే జన్మలో వాడు మంచిగా ఉండవచ్చు అని చెప్తారు. So they say if he is a beggar, please allow him to be a beggar because next janmam he will become rich. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక అడుక్కునేవాడు ఉంటే వాడిని అడుక్కొనివ్వండి, వాడు వచ్చే జన్మలో మంచిగా ధనవంతుడిగా పుడతాడు అని చెప్తారు. But same people, when they become serious, they go and admit in the hospital. Can the doctor say the same thing? ఇప్పుడు ఇదే చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఒకవేళ అనారోగ్యం కలిగితే వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు, అప్పుడు డాక్టర్ ఇదే మాట చెప్తాడా? I call them the people of convenience. కనుక వాళ్ళని ఏమంటున్నాం అంటే వారి యొక్క అవసరతల వరకు వారికి వారు అవసరతలను వారి మార్గాలను ఎంచుకునేవారు అని చెప్తారు. They will have one principle for themselves, another principle for others. వారి కొరకు ఒక సూత్రము, ఇతరుల కొరకు మరి ఒక సూత్రాన్ని వారు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. Same circumstance, they will have one judgment for themselves, another judgment for అదే పరిస్థితికి వాళ్ళు వారికి ఒక విధమైనటువంటి తీర్పు తీర్చుకుంటూ ఉంటారు, ఇతరులకు ఇంకో రకమైన తీర్పు తీర్చుకుంటారు. We cannot deny what the word of God says. We are created as his workmanship, exclusively designed for good works. ఇక్కడ 10వ వచనంలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది, మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము కనుక మనము ఆయన సిద్ధపరిచినటువంటి సత్క్రియలు చేయాలి. The Lord has designed us to be light for the world, light to the world and salt to the world. ప్రభువు మనల్ని లోకానికి వెలుగుగాను లోకానికి ఉప్పుగాను మనల్ని తయారు చేసి ఉన్నాడు. Colossians chapter 3 verses 23 to 24 says, do anything for other people in the name of the Lord, but do it as you are doing it for the Lord. కనుక కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 23-24 23-24 వచనాలు గల మనం చూసినట్లయితే, ప్రభువు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదురు గనుక మీరేమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి, మీకు ప్రభు అయిన క్రీస్తుకు దాసులై ఉన్నారు. Do it wholeheartedly
but don't do it for the face of the people, do it for the Lord. మీరు హృదయపూర్వకంగా చేయండి. మీరు మనుషులను సంతోషపెట్టువారు కాక దేవుని సంతోషపెట్టువారుగా మీరు ఆ పనులు చేయండి. Then you will not be disappointed. అప్పుడు మీరు నిరుత్సాహపడరు. Because not all the people who are going to be benefited by your love and care are going to be faithful to you. కనుక ఎందుకంటే మీరు ఎవరినైతే ప్రేమిస్తూ మిమ్మల్ని చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ మీకు నమ్మకంగా ఉంటారు. A lot of times it is cutthroat treachery only. Like people who receive the benefits from you will stand against you one day or speak against you. They will not respect you or respond to you in the manner in which they should. అనేక మంది మన ద్వారా లాభం పొందినవారు, సహాయం పొందినవారు ఒక్కొక్కసారి మన మీద ఎదురు తిరగవచ్చు, మన మీద వ్యతిరేకంగా మాట్లాడవచ్చు. So when such circumstances come, your heart will faint, you will become discouraged and you will say, hereafter I am not going to do any good for anybody. ఇటువంటి పరిస్థితి కలిగినప్పుడు మనము ఒక విధమైనటువంటి నిరుత్సాహంలోనికి వెళ్ళిపోతాం. ఇక నుంచి నేను ఏ విధమైనటువంటి పనులు చెయ్యను అన్నట్లుగా మనం వెళ్ళిపోతాం. You know, people will be jobless, but you will try to find one good job for them and put them there. But after they join, their attitude will completely change. ఒకవేళ ఎవరైనా ఉద్యోగం లేక తిరుగుతా ఉంటే వారిని మనం తీసుకెళ్ళి ఏదైనా ఉద్యోగంలో పెట్టినప్పుడు ఆ ఉద్యోగంలో నీకు చేరిన తర్వాత వారి యొక్క పరిస్థితి వారికి మనకు ఉన్నటువంటి అనుబంధము మారిపోతుంది. They will be waiting to get married. Nobody comes, but we will try to fix somebody, you know, and then after that they get married, the way that they look at us will be very different. వారి వివాహం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మనం ఎవరికైనా వివాహం కొరకు సహాయం చేసి వారికి వివాహం చేసిన తర్వాత వారు మనల్ని ఇంకొక రకంగా చూస్తూ మొదలు పెడతారు. We have experienced a lot like that in this 37 years of ministry. కనుక ఈ 37 సంవత్సరాల సేవా జీవితంలో ఇటువంటి చాలా మేము చూసి ఉన్నాము. Backstabs, వెనక నుంచి attitudes, అటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉండటం, the way people respond, ఏ విధంగా ప్రజలు మనం చేసిన దానికి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అనే దాని గురించి మేము they చూసాం. totally forget, you know, under what circumstances and conditions they were. వారు ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచారో అది మొత్తం మర్చిపోతారు. వాళ్ళు Ungrateful people. వారు విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నటువంటి But ప్రజలు. if you are doing all these things as you would do to the Lord, you will never be disappointed, you will never be hurt. కనుక మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మనుషులకు కాకుండా నేను దేవుని సంతోషపెడతానికి దేవుని కొరకు చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడూ నిరుత్సాహపడరు. Please come with me to Hebrews chapter 10 verse 24. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10:24. 10వ అధ్యాయము 24వ వచనాన్ని చూద్దాం. We'll read this together. అందరం కలిసి చదువుదాం. And let us consider one another in order to stir up love and good works. 10:24. 10:24. కొందరు మానుకొనుచున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక ఒకడినొకడు హెచ్చరించుచు ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగు చేయొచ్చు ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యం చేయుటకును ఒకరినొకడు పురికొల్పవలనని ఆలోచిద్దాము. Let us consider one another. ఒకళ్ళము మనము ఒకరినొకడు పురికొల్పవలన. And in order to stir up love. ఎందుకంటే మనము ప్రేమ చూపించడానికి మనము and in order to stir up good works. అలాగే సత్కార్యాలు చేయడానికి మనము ముందుకు వెళ్ళాలి. Beautiful, isn't it? That is why the church is called to come into fellowship. కాబట్టి సంఘం అనేది ఒక సహవాసముగా ఏర్పరచబడి ఉన్నది. To stir up love and care. మనము మన యొక్క ప్రేమ మన యొక్క ఇది మనము వారికి మన సంఘస్థులకి మన తోటి వారికి మన పొరుగు వారికి తెలియపరచాలి. And motivate each other in good works. మంచి పనులు చేయడానికి ఒకళ్ళము ప్రోత్సహించుకోవాలి. Like we need each other. ఎందుకంటే మనం ఒకరికొకరు అవసరమై ఉన్నాము. Today one person may be sad and he may have been having challenges and he may be very upset and depressed. ఈ దినము ఒక వ్యక్తి చాలా సవాళ్ళతో కూడినటువంటి కొన్ని బాధలతో ఉండవచ్చు, ఆయన డిప్రెషన్లో ఉండవచ్చు. It is our responsibility to go and speak to him, console him, comfort him, strengthen him in the Lord. కానీ సంఘ సభ్యులుగా ఇది మన యొక్క బాధ్యత. మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఓదార్చి ఆయనకున్నటువంటి ఆ యొక్క బాధలో మనము పాలు పంచుకోవాల్సిన అవసరం. Tomorrow I may be in that condition. It is your responsibility to come to speak to me, to encourage me. ఎందుకంటే రేపటి దినము అది నాకే రావచ్చు. అటువంటి సమయంలో మీరు వచ్చి నన్ను ప్రోత్సాహపరచాలి. That is about church. అది సంఘం యొక్క ముఖ్యమైన. That is about fellowship. అది సహవాసం యొక్క ముఖ్యమైన. Stirring each other in love and care, beloved. ఒకళ్ళము మనము ప్రేమించటంలో అలా సత్కార్యాలు చేసుకుంటంలో ప్రోత్సహించుకోవాలి. And motivating each other in good works. ఒకళ్ళు ఆ సత్కార్యం చేయటంలో మనము
మనము For పురికొల్పు any good work, the church must come together and they have to pool in their resources and then go about doing that. కనుక ఏ ఒక్క మంచి పనికైనా కానీ సంఘం అంతా కలిసి ఒక మంచి పని చేయడానికి మనం అందరూ కలిసి వేసుకొని అప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. Thankfully, our church is that kind of a church. God bless you. మన యొక్క సంఘం అటువంటి సంఘంగా ఉన్నందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. So we'll now go to the very important person who strongly speaks about the good works is none other than James himself. మనము ఇంకొక వ్యక్తి యాకోబు ఈ మంచి పనుల గురించి చాలా స్పష్టంగా రాసి ఉన్నాడు. మనం ఒకసారి ఆ యొక్క భాగాన్ని కూడా ధ్యానం చేద్దాం. And James is right behind Hebrews. ఆయన యాకోబు పత్రిక హెబ్రీ పత్రిక పక్కనే ఉంటుంది. So you can find him easily. కనుక ఈజీగా మీరు చేయవచ్చు. James 2 chapter 2 verses 14 to 17. యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 14వ వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే, What does it profit, my brethren, if someone says he hath faith but not good works? Can faith save him? నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా తనకు విశ్వాసం కలదని చెప్పినాడలా ఏమి ప్రయోజనము? అట్టి విశ్వాసం అతన్ని రక్షింపగలదా? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, Depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them anything at all needed for the body, what does it profit? సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనను శరీరమును కావలసిన వాటిని ఇయ్యక సమాధానముగా వెళ్ళుడి, చలి కాచుకొనుడి, తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. So if somebody says I have faith, I will ask him this question, show me your faith by your works. అయితే ఒకడు నీకు విశ్వాసం ఉన్నది, నా క్రియలు ఉన్నవి అని చెప్తుంటే నీ విశ్వాసము నాకు కనపరచము అని నేను చెప్తాను. I will show you my faith by my works. నేను నా యొక్క క్రియల ద్వారా నా విశ్వాసాన్ని నేను వెల్లడిపరుస్తానని నేను చెప్తాను. Will you be able to show your faith by your works, beloved? కనుక మీరు మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని క్రియల ద్వారా కనపరుస్తున్నారా? Are you showing by good works your demonstration of faith? కనుక మన యొక్క మంచి పనులు మన యొక్క విశ్వాసం ద్వారా మనము చూపించగలుగుతున్నామా? Now this is a personal question which each one of you has to answer. I have to answer for myself. కనుక ఈ యొక్క ప్రశ్నకు మన అందరము మీరు నేను కూడా మనము సమాధానం చెప్పవలసిన వారు. How much are you stretching out your hand and heart to hands and heart to meet with the needs of the desperate people? అవసరతలో ఉన్న వారికి ఎంతవరకు మనం చేయి చాచి వారిని ఆదుకుంటూ ఉన్నాము? What percentage of your income is going to meet with the needs of the poor? నీ యొక్క వస్తున్నటువంటి నీ యొక్క ఇన్కమ్లో ఎంత భాగము నీవు ఇతరులకు సహాయం కొరకు ఇస్తూ ఉన్నావు? How good are you in giving? మనము ఇవ్వటంలో ఎంత మంచిగా ఉన్నాము? When the food gets a little spoilt in your house, will you go and say to somebody, I would like to give you some food, only after it becomes a little spoilt? మన ఇంట్లో కొద్దిగా ఆహారం కొంచెం చెడిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి ఎవరికైనా నీ యొక్క ఆహారం ఇవ్వడానికి మనం చూస్తూ ఉంటాం. Torn clothes you like to give to other people. అలాగే చిరిగిపోయిన color gone, you like to give it to other people. అదే చిరిగిపోయినవి అవి పాతవి మనం ఇతరులకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. And feel happy about it also. ఇచ్చి మళ్ళీ దాని గురించి మనం సంతోషంగా కూడా ఉంటాము. I want you to think about your own selves, beloved. What kind of a giving are you in? What kind of good works are you in? కనుక మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నాను. మీరు ఎటువంటి పనులు చేస్తున్నారు? ఎటువంటి క్రియలు మీలో ఉన్నవి? Faith without works is dead. కనుక క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము. So what happens when we do good works? కనుక మనము మంచి పనులు చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Kindly come with me to 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక chapter 5 verse 10. 5వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని ఒకసారి చూద్దాము. We'll read it together, please. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడు పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలెను. We came naked into this world. మనము ఈ యొక్క ప్రపంచంలోనికి దిగంబరులుగా వచ్చి ఉన్నాము. We are not going to go back taking anything at all. ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మనం ఏవి మనం తీసుకోవాలి. So all that
that we have is that's what the Lord has given to us. Everything is His gift. మనకి కనుక ఈ లోకంలో మనం జీవించి ఉన్నప్పుడు మనం పొందుకున్నవన్నీ ప్రభు ఇచ్చినటువంటి బహుమానమే. And so we are to expound ourselves into the world by giving, beloved, to the needy, genuinely needy people, and every act will be recorded in the book of remembrance. కనుక మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి అవసరతలో ఉన్న ప్రతి వారికి మనము సహాయం చేయవాలి. నువ్వు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క సహాయము, ప్రతి క్రియ ఇక్కడ పుస్తకంలో రాయబడి ఉంటుంది. And on the day we will stand before the judgment seat of Christ, beloved. The word of God says we will be rewarded according to what we have done. కనుక ప్రభు ఆ తీర్పుతో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు మనము చేసినటువంటి ప్రతి పనులు, అక్కడ రికార్డ్ చేయబడినటువంటి ప్రతి పనులు ఆయన ఎద్దుకు వస్తాయి. Kindly come with me to Matthew chapter 25 verse 40. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 40వ వచనాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. Another encouraging word. ఇక్కడ మనకు మరొక ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి వాక్యం. Matthew chapter 25 verse 40. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 40వ వచనము. And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. అందుకు రాజు, మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరుల్లో ఒకరికి మీరు చేసితురు గనుక నాకు చేసిరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అంటున్నాను. Whatever you did to the least of these brethren, the Lord says you did it to me. ఈ మిక్కిలి అల్పులైనటువంటి సహోదరులకి మీరు చేసినది నా కొరకు చేసినట్లుగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. And the Lord says, come into the inheritance that has been prepared even before the foundation of the world. Come and receive it. కనుక రండి, మీకు సిద్ధపరిచినటువంటి నాయన 41 సార్ 45 Yeah. కనుక మీరు ఇలాగ చేశారని కనుక మీరు నిత్య జీవంలోనికి మీరు రండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. And they also enter into the righteousness in eternal life. కనుక నీతిమంతులుగా నిత్య జీవానికి మనం వెళ్తాము. Yeah. So all these things help us to understand the role of the good works in our lives, beloved. కనుక ఇవన్నీ కూడాను మనం చేసినటువంటి మంచి పనులను అర్థం చేసుకుంటానికి ఈ యొక్క వాక్య భాగాలన్నీ మనకు సహాయపడతాయి. Ask your heart, when was it lost when you gave something to the needy wholeheartedly? Sometimes it might even have to cut ourselves to do that, beloved. But if you have done it, you are truly blessed. కనుక మీ హృదయాల్ని మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి ప్రశ్నించుకోండి. నేను చివరగా ఎవరికి ఈ విధమైనటువంటి సహాయము చేసి ఉన్నాను అనేది మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. When I say that, don't think about that 5 rupees that you gave to somebody 1 month ago and feel glad about it. కానీ మీరు ఎప్పుడు నెల క్రితం మీరు 5 రూపాయలు ఎవరికో ఇచ్చానన్న దాని గురించి ఇప్పుడు సంతోషపడమని చెప్పడం లేదు. Something significant, something genuine, something that you were moved to do. కనుక చాలా ముఖ్యంగా ఎవరికి నిజమైనటువంటి అవసరతలో ఉన్నారో వారికి మీరు ఎంతవరకు సహాయం చేశారో అది మీరు ఒకసారి మీరు నెమరు వేసుకోండి. May your hearts be filled with such acts. కనుక మన హృదయము అటువంటి కార్యాలకు నిండి ఉండును గాక. Titus chapter 3 verses 8 onwards. తీతుకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుంచి చూద్దాము. Titus, where he is. He was always there where he was, behind Timothy. తీతుకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనము. Yeah, from 8 we will read. Chapter 3:8. This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. 8వ వచనము. ఈ మాట నమ్మదగినది గనుక దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు సత్క్రియలను శ్రద్ధగా చేయుట యందు మనస్సుంచునట్లు నీవి సంగతులను గురించి దృఢముగా చెప్పుచుండవలని కోరుచున్నాను. ఇవి మంచియు మనుషులకు ప్రయోజనకరమై ఉన్నవి. It's a faithful saying. ఇది విశ్వాసం ద్వారా చెప్తున్నారు. And he says, I want you to affirm constantly. కంటిన్యూస్గా మీరు దీని గురించి దృఢంగా చేయాలి అని చెప్తారు. That those who have put their faith in God should be careful to maintain good works. కనుక మంచి పనులు చేయడానికి కొరకించి మనము ఆ విశ్వాసం ఉంచిన వారు శ్రద్ధగా చేయడానికి మనస్సు ఉంచాలి. Because they are going to bring about profit. కానీ ఎందుకంటే ఇవి మనకు ప్రయోజనకరమై ఉన్నవి. Because God is not a debtor.
కనుక ప్రభువు మనల్ని వదిలిపెట్టేవాడు కాదు. When you do it to him, he will definitely reward. మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా చేసి ఉంటే ప్రభు మీకు తప్పక దానికి ప్రతిఫలంగా మీకు ఇస్తాడు. Yeah, but just like I told you, sometimes, when people are not faithful, people are not grateful, we become discouraged. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం చేసినటువంటి సహాయాన్ని మనము ఎదుటి వ్యక్తి సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయినప్పుడు మనం నిరుత్సాహపడతాము. Yeah, you're forced to kind of, okay, from now on I'm not going to do anything for anybody because people are ungrateful. ఎందుకంటే ప్రజలు విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నారు కాబట్టి, నేను చేసిన సహాయాన్ని వారు సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి నేను ఇక నుంచి ఎవరికి ఏం చెయ్యను అని మనము అనుకోనవచ్చు. Yes, that kind of a feeling can creep on the inside of you. ఒకవేళ మీలో అటువంటి ఆలోచన కానీ వచ్చి ఉంటే దాన్ని తీసివేయండి. Enough with my social service. సోషల్ సర్వీస్ చాలు అని అనుకుంటున్నాను. But beloved, we ought to encourage ourselves to keep on doing, because the word of God says constantly. కనుక ఇక్కడ వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది, మనము శ్రద్ధగా చేయటం యందు మనసుంచినట్లు మనకు ప్రయోజనకరంగా ఉన్న కనుక మనం ఈ యొక్క సత్క్రియలు చేయాలి. Galatians chapter 6 verse 9. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 9వ వచనము. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. మనము మేలు చేయట యందు విసుకక యుందము, మనము అలయక మేలు చేస్తేమేమి, తగిన కాలమందు పంట కోయుదము. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart, beloved. కాబట్టి మనకు సమయం దొరికిన కొలది అందరి ఎడలను విశేషముగా విశ్వాస గృహమునకు చేరిన వారి ఎడల మేలు చేయదము. Because there will come times when your heart will grow weary. కనుక అటువంటి సమయాల్లో మన యొక్క హృదయము ఇది ఎదుగుతూ ఉంటుంది. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. కాబట్టి మనకు సమయం దొరికిన కొలది అందరి ఎడల విశేషముగా విశ్వాసులకు విశ్వాస గృహమునకు చేరిన వారికి తప్పకుండా చేయాలి. Until the end, the Lord Jesus Christ, was compassionate, very caring and loving, irrespective of the response, beloved, and he loved everybody. He was totally into good works. కనుక ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చివరి వరకు ఆయన మనందరినీ కనికరించి కాపాడి ఆయన యొక్క మంచి పనులు చేస్తూనే ఉన్నాడు. For the most undeserving, he went to the cross. మన అర్హత లేని వారముగా ఉన్నప్పటికీ మన కొరకు ఆయన సిలువలో వెళ్ళాడు. He probably may not have had to give a lot of money to people, but he gave his life for us. మనకు అనేకమైనటువంటి ఆ ధనాన్ని ఆయన ఇవ్వలేదు, కానీ ఆయన యొక్క ప్రాణాన్ని మన కొరకు ఆయన అర్పించి ఉన్నాడు. So let us encourage ourselves into good works this morning. కనుక మళ్ళీ మనము ప్రోత్సహించుకుందాము, మనం యొక్క మంచి పనులు చేయడానికి మళ్ళీ మనం సమర్పించుకుందాం. If you had shut out your heart for somebody, beloved, this is the time before God to open it up again and constantly do the good work. ఎవరి విషయమైనా మీరు నేను ఇంకా అతనికి ఏమి చేయను అని మీరు కనుక అనుకుని ఉంటే ఈ ఉదయకాలంలో ప్రభు మీ యొక్క హృదయాన్ని తెరుస్తున్నాడు. మీరు తిరిగి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకు సహాయం చేయండి. Not because they are worthy, because you are doing it for God. ఎందుకంటే ఆయన కొరకు కాదు, కానీ అది ప్రభువుకు మహిమార్థమై మనము చేయాలి. May the good Lord bless these words. ప్రభు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని దీవించును కాక.